Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, I'm just sharing the screen. Can you see the screen? I just shared the screen also. Okay, do you have any doubts in the previous session? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి ఇంతకు ముందు సెషన్లో? No, ma'am. ఓకే, జస్ట్ మనం బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా చూసాము అసలు ప్రీవియస్ సెషన్లో. ఇన్ ద లాస్ట్ టూ సెషన్స్లో we just discussed ఓకే అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్ జావా. అసలు ఫుల్ స్టాక్ జావా అంటే ఏం నేర్చుకుంటాం అనేది డిస్కస్ చేసాము. అండ్ అబౌట్ ద కోర్స్ కంటెంట్స్ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ గురించి చూసాము. అండ్ ద వాట్ అండ్ ఆల్ యూ విల్ gain from complete full stack java course and how you will be ready for the job and all. And in the second day of the demo we learned about the introduction to java mainly. Okay, we have seen about introduction to java programming language, like who developed java and what are the features of the java. And we also discussed about the different kinds of applications in java. Okay, these are the things we discussed. And also finally just one small introduction or information about oops concepts. Just I gave one definition of those oops concept. We did not go into the depth at all. Just what are oops concepts, I gave you one glance. These are the things we covered in the second day of the demo, like introduction and features and what are the oops concepts. Now today on the day 3 of full stack we will be seeing about JDK. And what is JDK, JRE and JVM. And we will also see the installation of JDK and how to install JDK, because to work with any programming in Java you need to install Java Development Kit. So we'll see the how to install and set up the class path for the Java. Okay, we'll see about all these things, like what is JDK, JRE and JVM, and how to install JDK and set up the class path for the Java. And we'll execute one simple example once again. Okay, and after that we will also see the language, what are the language basics of Java programming language. So to move into further, first we will see the basics of Java language and then we go into the depth of all programming. Okay, these are the things we are going to cover. Okay, so fine. Few more people were joining, so I'm just waiting and just giving about the glance of what has been we covered in the last two previous sessions. ఓకే, లాస్ట్ టూ సెషన్స్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసామో ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసాము. అబౌట్ లైక్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. అండ్ వాట్ ఈస్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అసలు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం, అండ్ ఇట్స్ ఫీచర్స్, మెయిన్లీ వై ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. And we discussed about few information about the oops concepts also. Oops concept, just I gave the introduction and all. What are the oops concepts? Okay, just మీకు అసలు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఏంటి, బేసిక్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారు. నౌ we will discuss about JDK, JRE and JVM. ఎందుకు JDK, JRE, JVM గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం అసలు జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి, JDK, JRE అండ్ JVM. ఓకే, సో ఇనీషియల్ ఆఫ్ జావా అనేది ఒక కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్
2-3 days మీకు కొంచెం కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది కావాలి. డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేశాను అనుకోండి, కోడింగ్లోకి వెళ్ళి డే 1 డే 2 నుంచి మీకు అసలు ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాము, ఎలా ఇంటర్నల్గా వర్క్ అవుతుంది అనే ఐడియా రాదు. సో అందుకని ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ we will be learning concept and then slowly we will move into the programming. Once మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళామంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి, ప్రతి టాపిక్ కి we will have so many examples. ఓకే, సో కానీ ఇనీషియల్ గా ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ కొంచెం థియరిటికల్ గా కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, so today we are going to discuss about JDK, JRE and JVM. Okay. So first మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం జేవిఎం అంటే ఏంటి అనేది. సో వాట్ ఈస్ జేవిఎం? జేవిఎం స్టాండ్స్ ఫర్ జావా వర్చువల్ మెషిన్. జావా వర్చువల్ మెషిన్. సో దిస్ జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ జేవిఎం? See, JVM will convert the language, whatever the code we are writing, into machine understandable language. So whenever you write one Java program, మీరు ఒక Java program రాశారు. సో రాసినప్పుడు when you compile Java program, after compiling Java program, you will get the byte code. You will get the byte code. What this JVM will do? JVM will make or convert into the operating system or the whatever the environment your computer have to understand into that లాంగ్వేజ్. సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, మనం రాసిన జావా ప్రోగ్రామ్ని మెషిన్కి అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజ్లో మనకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బికాజ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇంటర్ప్రెటర్. మామూలుగా అయితే C++ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి మనకి కంపైలర్ ఉంది, బట్ ఎడిషనల్లీ జావా ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్ప్రెటర్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ జావాలో యూజ్ చేసే కంపైలర్ని మనం జిట్ కంపైలర్ అంటాం, జస్ట్ ఇన్ కంపైలర్, విచ్ విల్ బి లిటిల్ ఫాస్టర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ కంపైలర్స్. అండ్ మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి, జావా అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. జావా ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, బట్ దిస్ JVM and JRE are dependent on the ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. జావా అనేది ఇండిపెండెంట్, బట్ జేవిఎం అనేది ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం అప్లికేషన్ ఇస్తున్నామో ఆ ప్లాట్ఫామ్కి అర్థమయ్యేలాగా మారుస్తుంది. కాబట్టి జేవిఎం విల్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అండ్ జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ independent language. Java is platform independent language. So this is about the JVM. Okay, next we are talking about JRE, Java Runtime Environment. Java Runtime Environment. Okay, so what this JRE is containing? సో మీరు జేడీకే అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి జేఆర్ఈ అని వస్తుంది, జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇందులో ఏముంటాయి అంటే మనకి ఏ లైబ్రరీస్ అయితే అవసరం అవుతాయో మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి అవన్నీ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఈ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో. ఎలా అంటే ఐ విల్ షో యూ త్రూ ద పిక్చర్ సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. ది జేఆర్ఈలో మనకి ఏముంటుంది, జేవిఎం ఉంటుంది. సో ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది జేఆర్ఈ? వాట్ ఎవర్ ద లైబ్రరీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫైల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, అవి మనకి జేఆర్ఈ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటి, అసలు వేరే ఫైల్స్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మీరు యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ one dish at your home, any sweets or anything you want to prepare, మనకి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి, అవునా? షుగర్ ఆర్ సాల్ట్ ఇవన్నీ మనకి కావాలి. సో అవన్నీ ప్రొవైడ్ అయి ఉంటేనే మనం ఏదన్నా ఒక డిష్ ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం. అలాగే సపోజ్ యూ వాంట్ టు రైట్ వన్ జావా ప్రోగ్రామ్, కొన్ని క్లాసెస్ యూస్ చేస్తారు, మనం సింపుల్గా ఒక అవుట్పుట్ని స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం.
సో దానికి మీరు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని రాసి అందులో హలో అని రాస్తున్నారు. సో రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ హలో అనేది అవుట్పుట్గా ప్రింట్ అవుతుంది, అవునా? సో ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, అసలు ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అంటే ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఎలా తెలుసు? సో ఈ క్లాసెస్, ఈ క్లాస్ మెథడ్స్ మనకి అవసరమైన అన్నీ కూడా మనకి త్రూ జేఆర్ఈ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు. సో వాట్ ఎవర్ ద లైబ్రరీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ program will be provided by the జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మనకి ఆ జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి అవసరమైన ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ జేఆర్ఈలో జేవిఎం అనేది వర్చువల్గా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ జేవిఎం మనకి ఏ మెషిన్ మీద అప్లికేషన్ చేస్తున్నామో ఆ మెషిన్కి అండర్స్టాండబుల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ జేవిఎం? జావా వర్చువల్ మెషిన్. దిస్ ఈస్ నాట్ physically existing, this is a virtual thing which will compile the code into the machine understandable code. Okay, so as I said, Java is platform independent, but this JVM, JRE and JDK are dependent upon the platform. So what JVM will do? It will load, verify and execute the code. సో జేవిఎం మనకి మన ప్రోగ్రామ్ని లోడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దిస్ జేఆర్ఈ ఈస్ కంటైనింగ్ జేవిఎం యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్. ఓకే, సో ఈ జేఆర్ఈలో మనకి జేవిఎం ఉంటుంది. సో జేఆర్ఈ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? వాట్ ఎవర్ ద లైబ్రరీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, మనకి రన్ చేసేటప్పుడు ఏం ఫైల్స్ అవసరమో అవన్నీ కూడా అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, that is JRE. Next comes JDK. What is the next we have? JDK, Java Development Kit. What is JDK? Java Development Kit. సో ఇది మనకి మెయిన్, ఇందులో జేవిఎం జేఆర్ఈ ఉంటాయి. సో జేడీకే అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. మన జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది రన్ అవ్వాలంటే మన సిస్టంలో ఈ జేడీకేని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ జేడీకే ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్. So when we install JDK in our computer, we can execute the Java programs. So what are the versions? We can go through the website. Whatever the version that is latest available, like we have Java 17 and 18 also, which is recently released, but Java 17 is version we can use comfortably. No issues with that. So you can install Java 17 of JDK and execute ద జావా ప్రోగ్రామ్స్. సో ఈ జేడీకేలో, ఈ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్లో మనకి మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అవసరమైన జేవిఎం అండ్ జేఆర్ఈ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనం ఇంకొక థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి? డ్యూరింగ్ ద డౌన్లోడింగ్ జేడీకే, సీ యువర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ లైనెక్స్ or whatever operating system you are using. For that, compatible JDK has to be downloaded, and check the operating system bit. Is it 32-bit operating system or 64-bit operating system? So separate JDK will be available for both bits. So మనం జేడీకే మన కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోసా లైనెక్సా అనేది బేసిస్ మీద డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ అయితే గనక అది 32-బిటా 64-బిటా అనేది కూడా మనం సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లో చూసుకోవాలి. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్, అంటే మీరు ఇక్కడ సిస్టమ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ అంటే మీకు మనది ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది మనకి. సో ఆన్ దట్ బేసిస్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్. నేను మీకు డౌన్లోడ్ చేసే స్టెప్స్ కూడా చూపిస్తాను అండ్ స్క్రీన్ షాట్స్ షేర్ చేస్తాను. సో మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఆ స్క్రీన్ షాట్ చూసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ దిస్ జేడీకే విల్ డూ? జేడీకే మనకి మన జావా ప్రోగ్రామ్కి అవసరమైన క్లాసెస్ లైబ్రరీస్ని ప్రొవైడ్ చేసే జేఆర్ఈని జేవిఎంని డౌన్లోడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ త్రూ జేడీకే. ఒక్క ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ హౌ మచ్ బిట్ ఇట్ ఈస్, 32-bit or 64-bit. Based on that we have to download. Okay, so this JDK is containing JRE,
JVM and any other tools required. So JRE JVM provide just, excuse me, I'm sorry. So this JDK will provide JVM which is present in JRE. What are the libraries and any other files required for the execution of program మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అలాగే మనం ఇన్ డే వన్ నేను జస్ట్ ఇన్ ద ఎండ్ సెషన్ ఆఫ్ ద డే వన్ మీకు సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూపించి జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా కంపైల్ చేయాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని 2 కమాండ్స్ చెప్పాను. జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అనేది కంపైలేషన్ కి, జావా ఫైల్ నేమ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్. మళ్ళీ మనం చూస్తాం, డోంట్ వరీ. సో ఆ కంపైలేషన్ కి, ఎగ్జిక్యూషన్ కి అవసరమైన టూల్స్ ని కూడా మనకి జేడీకే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. The tools that are required for the compilation and execution of Java program are provided in the JDK. Okay, any jar files or any kind of files required for the execution of the program are provided in JDK. So now what? JDK is containing JRE and JRE is containing JVM. So for getting all these things, you have to install one thing called JDK, Java Development Kit. ఓకే, సో ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామంటే, సో నేను కొన్ని స్టెప్స్ చూపిస్తాను మీకు అండ్ ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ ఆల్సో. So we will go to the Google and you can just type here JDK download. You can just type JDK download. When you download, it will go to the Oracle session. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా జావా అనేది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేసింది, బట్ లేటర్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఓవర్ బై ఒరాకిల్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ జేడీకే, ఇట్ విల్ బి విత్ ఒరాకిల్ సైట్. సో మీకు ఒరాకిల్ సైట్లో ఇలాగ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఓపెన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు జస్ట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ యువర్ జీమెయిల్ ఐడి. మీరు ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీకు మీ జీమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది అంతే, జస్ట్ ప్రాసెస్ కోసం. నౌ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే, మీరు జావా అవైలబుల్ వర్షన్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఏమేమి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంది, లైనెక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్, విండోస్ అని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు లైనెక్సా, మ్యాక్ ఓఎస్ఆ, విండోస్ అనేది మీరు చూడాలి. ఓకే, so whatever it is operating system is there, you have to select your operating system. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదో మీది చూసుకొని ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ 64 బిట్టా 32 బిట్టా అనేది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. సో 64 బిట్ అయితే కనుక, సో 64 బిట్కి కావాల్సిన ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 2 ఫైల్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, this and this is completely getting the Java files and this is the installer file separately available. So you can download both of them. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ చేయగానే మీకు ఫైల్ డౌన్లోడ్స్లో అవైలబుల్ అవుతుంది. సో ఎలాగా, ఐ విల్ షో దట్ ఆల్సో. ఇన్ ద డౌన్లోడ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ జేడీకే, ఇలా ఒక్కొక్క ఫైల్, 2 ఫైల్స్ చెప్పాను కదా, ఈ 2 ఫైల్స్ అవైలబుల్. ఇందులోనేమో మీకు జస్ట్ జేడీకే అంత బిన్తో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో సర్వ్లెట్, మనం అడ్వాన్స్ జావా అన్నిటికి రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఇంకొక ఫైల్ ఇన్స్టాలర్ అని చెప్పాను కదా, సో ఆ ఇన్స్టాలర్ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తారు. 2 థింగ్స్. నేను మీకు 2 ఇవన్నీ కూడా స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్. సో దీన్ని మీరు డబల్ క్లిక్ చేయాలి. డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎస్ అని, నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. సో మీరు ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ నెక్స్ట్ అని ఇన్స్టాల్ చేయడమే. అందులో ఇంకా స్పెషల్గా ఏమీ కన్ఫ్యూజన్ కానీ ప్రాబ్లం కానీ ఉండదు. యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్టాలర్ ఫైల్ అండ్ సే ఎస్ అండ్ కంటిన్యూ, నెక్స్ట్ and all. It will install in your program files. Where it will install? You have to go to my computer, C program files. So in that Java will be
installed. Okay. Okay, so you have to install in the same way. Once again I'll show చూపిస్తాను. మీరు గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ సే జేడీకే డౌన్లోడ్. అప్పుడు త్రూ ఒరాకిల్ సైట్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Linux అయితే Linux, Mac OS or Windows. And based on your operating system, you can select the file. You can select the file here. Whatever file it is, you can select the file. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ డౌన్లోడ్స్. ఎక్కడ ఉంటుంది? డౌన్లోడ్స్లో ఉంటుంది. డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి మీరు జేడీకే దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. వెన్ యూ డబుల్ క్లిక్ దిస్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో దీని స్క్రీన్ షాట్స్ నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను చూడండి. జేడీకే 17 ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ డౌన్లోడ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ వర్షన్. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. ఓకే, సో ఏం సెలెక్ట్ చేస్తారు? విండోస్ ఎక్స్‌ఫోర్ ఇన్స్టాలర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తారు. డౌన్లోడ్ అవ్వగానే దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ డౌన్లోడెడ్ double click it and say yes, and next it will get installed in the program files. అది పాత్ మీకు చూపిస్తుంది. సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోనే ఉండనివ్వండి. సో ఆల్ ద ఇన్స్టాల్డ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ విల్ బీ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అన్నమాట. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో అందరికీ అర్థమైందా అండి? వాట్ ఈస్ జేడీకే, జేవిఎం, జేఆర్ఈ అంటే ఏంటి? అంటే మనం అసలు ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళే ముందు అసలు ఇవి ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఏం హెల్ప్ అవుతున్నాయి, ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అసలు ఇంటర్నల్గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి బిగినింగ్లో. సో అందుకని మీకు జేడీకే, జేవిఎం, జేఆర్ఈ అంటే ఏంటని చెప్పి ఆ తర్వాత అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది చూపించాను. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా క్లియర్‌గా ఉందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. Yes. Others also, you can please reply me in the chat box, or you can unmute and tell me. సో దోస్ హూ హ్యావ్ మిస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్స్, ఎవరైనా కానీ బిగినింగ్ కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయినా, ప్రీవియస్ సెషన్స్ మిస్ అయినా కానీ రికార్డింగ్స్ ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక నన్ను అడగండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. After listening to the recordings, you can just ask me in the tomorrow's session. Day 1, day 2, and today's session also. If you are joined little late, you can follow the recordings and let me know if you have any doubts. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పాత్ సెట్ చేసుకోవాలి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద పాత్. సో పాత్ సెట్ చేయకుండా మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలమా? చేయలేము. సో వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ సెట్ ద పాత్. సో ఈ పాత్ సెట్ చేసేటప్పుడు when we are setting the path, there are two ways to set the path. The first way is you can go to the command prompt and set it. Okay, but what happens every time you close the command prompt and open again, you have to set again the path. సో మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో గనక పాత్ సెట్ చేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పాత్ సెట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అది టెంపరరీ సెటప్ ఆఫ్ ద జేడీకే పాత్ అనమాట. అలా కాకుండా పర్మనెంట్గా సెట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. సో ఇలా టూ వేస్ ఉన్నాయి పాత్ సెట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో ఈ టూ వేస్లో మనం ఏ వే అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ షో బోత్ హౌ టు సెట్ ద path in command prompt as well as the environment variables.
సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మన సిస్టంలో బై డిఫాల్ట్ అందరికీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది. సో గో టు ద సర్చ్ అండ్ టైప్ సిఎండి, ఆర్ ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ సజెషన్లో చూస్తే సరే చూపించపోయినా కానీ యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ ఆన్ సిఎండి అనేది షార్ట్ కట్. జస్ట్ డబల్ క్లిక్ ఇట్ ఆర్ క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్. సో మనకి అప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, మనం పాత్ ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసుకోవాలి, ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో సిడి స్లాష్ అంటే మనం సి డ్రైవ్లోకి వచ్చేస్తాం. సారీ, సిడి స్లాష్ సి డ్రైవ్లోకి వచ్చాం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు మన జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఫోల్డర్లో సేవ్ అవ్వాలి అనుకున్నాం. ఓకే, పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో. సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎక్కడ మనకి సి డ్రైవ్లో. సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఒక కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ ఫోల్డర్ అని సెలెక్ట్ చేసి మనం ఒక ఫోల్డర్ పేరు ఇస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఫుల్ స్టాక్ అని ఇస్తున్నాను. సో ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మనం 1 by 1 అన్ని ఇందులో క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనుకుందాం. సో వీ కెన్ గో బ్యాక్ టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ సే సిడి ఫుల్ స్టాక్ అని ఇస్తాం. ఓకే, సో అప్పుడు అక్కడ సో ఇక్కడ మనం పాత్ని సెట్ చేసుకుందాం. సో ఎలా సెట్ చేస్తామంటే సెట్ పాత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ పాత్ పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చి మనం ఎక్కడైతే మన జావాని ఇన్స్టాల్ చేసామో ఆ పాత్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎందులో అయితే అందులో మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అక్కడ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అండ్ జావా జేడీకే బిన్. సో ఇక్కడ వరకు మనం పాత్ని సెట్ చేయాలి. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో మనకు అక్కడ పాత్ సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. సో వీ కెన్ సెట్ దేర్ ఆర్ యూ కెన్ కాపీ ద పేస్ట్. సో వన్ వే ఇస్ దిస్, ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్, click on this, say copy. You can copy this and go to the command prompt and you can paste it here with the same part. ఇది ఒక ప్రాసెస్, కానీ దీనివల్ల ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సపోజ్ బై మిస్టేక్ ఇప్పుడు మనం క్లోజ్ చేసేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ పాత్ సెట్ చేయాలి. నేను మళ్ళీ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సిఎండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ పాత్ సెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడే ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా మనం పర్మనెంట్గా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ పర్మనెంట్లీ, హౌ? పర్మనెంట్గా సెట్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు go to environment variables and set the path. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ నేను పాత్ సెట్ చేశాను, లేదంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద న్యూ అని సెలెక్ట్ చేసి పాత్ అని ఇస్తాం న్యూలో. అండ్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏంటి? ఇందాక మనం సెట్ చేసాం కదా, సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా జేడీకే అని ఇచ్చి ఓకే అనాలి. సో నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేశాను కాబట్టి ఓకే అనట్లేదు. సో మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. సో హౌ టు సెట్ ద పాత్ పర్మనెంట్లీ. సో ఇక్కడ మీకు అది కూడా నేను స్క్రీన్ షాట్స్ పెడతాను. సో హౌ టు సెట్ పాత్ పర్మనెంట్లీ. ఓకే, సో పర్మనెంట్గా పాత్ సెట్ చేయటం ఎట్లా అవి కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను. యూ హ్యావ్ టు గో టు సర్చ్ అండ్ టైప్ హియర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని టైప్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ సజెషన్స్ వస్తున్నాయి కదా, సెలెక్ట్ దిస్. సో దీని స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నాను, సీది. సో యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఐ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. అండ్ దెన్ సో తర్వాత ఏం చేయాలి మీరు? ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్,
ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇలా వస్తుంది. We can click on the environment variables. Okay, you have to select the environment variables here and click on the new. Okay, so ఇది కూడా ఒక స్క్రీన్ షాట్ పెడుతున్నాను చూడండి. You have to click on the new. Click on the new and give the variable name as path and variable value as like మీరు ఏమేమైతే ఇందాక సెలెక్ట్ చేశారు. Go to the C drive, program files, Java, JDK, bin. సో ఈ పాత్ని కాపీ చేయండి, కంప్లీట్ పాత్ని. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసి కాపీ, కంట్రోల్ సి కాపీ చేసి మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు. It's not copied. Once again, copy and then come back here and say paste. సో దీన్ని ఓకే అంటాం అనమాట. ఓకే, ఐ పేస్ట్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో. అప్పుడు పర్మనెంట్గా మీకు పాత్ సెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో పర్మనెంట్గా పాత్ సెట్ అవుతుంది అనమాట. Click on environment variables, new, and you have to provide the path and value. ఓకే, ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత సెట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి. ఓకే, సో యూ విల్ గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ టైప్ హియర్ జావాసి అని టైప్ చేసినప్పుడు ఇలా గనక మీకు ఫైల్స్ వస్తే గనక దెన్ see versions all supported everything, that means your Java JDK is successfully installed. Okay, this means what? Java software is successfully installed. So మనం ఏం చేసాం, we have gone to the environment variables and you have to click on the new అని click చేసి and on that. Okay, I'll increase the font size. I think it's not much visible. Let it make 22. Okay, you have to click on the new and then provide the path name. U1 క్లిక్ చేశాక గివ్ ఆన్ ద నేమ్ పాత్ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద అడ్రస్, ద యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ద జావా ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో అది స్క్రీన్ షాట్ కూడా పెట్టాను. సో వాల్యూ వచ్చేసరికి మీరు ఏం ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ, సో టిల్ బిన్ మీరు సెలెక్ట్ చేశారు కదా, ఈ వాల్యూని మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. టిల్ బిన్ దాకా. ఓకే, సో వాల్యూ నేమ్, సో నేమ్లో మీరు పాతని ఇవ్వాలి అండ్ వాల్యూలో మీరు ఇది ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ రకంగా ప్రొవైడ్ చేసి ఓకే అంటే పర్మనెంట్గా సెట్ అవుతుంది. సో టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ సెట్ ఆర్ నాట్ ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ కమాండ్ అండ్ టైప్ జావాసి. ఎర్రర్ ఉంటే మీకు చూపిస్తుంది, లేదంటే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ ఇన్స్టాల్ ద జేడీకే. స్టెప్స్ అర్థమైనాయా అండి అందరికీ? సో ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ ఎనీవే. ఇప్పుడు నేను మీకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో చేసిన ప్రతి స్టెప్ స్క్రీన్ షాట్ చేశాను. సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ని మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే,
సో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలి, అండ్ దెన్ పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ మనం చేస్తేనే మన జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. నేను జస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ డే మీకు అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుందని చూపించాను. బట్ ఆ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ అవుట్పుట్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ అండ్ సెట్ ద పాత్. ఒక్కసారి మీరు పర్మనెంట్గా సెట్ చేశారంటే యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇంకా మళ్ళీ మీరు పాత్ సెట్ చేయడం ఆ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనం ఎక్లిప్స్తో వర్క్ చేస్తామని. అది కూడా నెక్స్ట్ సెషన్స్లో చూద్దాం ఎట్లా వర్క్ చేయాలి, హౌ టు వర్క్ విత్ ఎక్లిప్స్. బట్ ఇనీషియల్లీ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు లెర్న్ విత్ నోట్ ప్యాడ్, one or two programs or at least, because internally how it is executing, how we are compiling, how the dot class is generated, so all this information you have to know properly. So ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఫస్ట్ 1-2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం నోట్ ప్యాడ్తో చేద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ఎలా, ఎక్లిప్స్తో వర్క్ చేయడం ఎలా అనేది చూస్తాం. సో ఏదైనా బిగినింగ్లో మాత్రం కొంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎక్లిప్స్కి ఈజీగానే. ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనం టైప్ చేయటం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే. వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఇన్ఫార్మింగ్ యూ, ప్లీజ్ చాట్ బాక్స్లో మీకు ఒక మెసేజ్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రమ్ ద హర్ష ట్రైనింగ్స్. They gave you one number, so just give a message like you have attended demo session, so that they can share the notes and the recordings. Okay, ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో అందరికీ క్లారిటీ వచ్చిందా అండి, అర్థమైందా మీకు ఎలాగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? జస్ట్ రిప్లై ఇవ్వండి. క్లియర్, ఓకే. ఓకే, గుడ్. సో మీరు డౌట్స్ ఉన్నా ఏదన్నా అర్థమైనా జస్ట్ రిప్లై ఇస్తూ ఉంటే సో దట్ వీ కెన్ do the sessions much better, because I will know how you are understanding and are you following or not. Okay, so we will share the notes also, you can go through that. So once you are installing you will get like this. Okay, so anyone want to tell anything? ఏమైనా చెప్తారా? So those who joined late or missed any sessions of this three, you can just go to the recordings and follow it. And still, if you have any doubts, you can ask me in the next session. Okay. Now, if everything was clear, I'll continue. Now we will see one simple example. So పాత్ సెట్ చేశాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామని. ఒకసారి చూసిన తర్వాత దెన్ అగైన్ విల్ గో టు ద కాన్సెప్ట్. సో మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం సి డ్రైవ్లో. ఫుల్ స్టాక్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, అందరికీ కనిపిస్తుందా అది ఫోల్డరు? ఐ షేర్డ్ స్క్రీన్, రైట్? సో మనం ఇలా ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసాం. సో లెట్ us ఓపెన్ వన్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓకే, వీల్ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్ అండ్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను. క్లాస్, ఓకే, విల్ రైట్ విత్ పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ hello అని రాస్తున్నాను. And we'll open the curly braces, public static void main అని రాసిన తర్వాత స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని ప్రతి స్టెప్ నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రతి వర్డ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ నేను మీకు ఎందుకు రాస్తున్నాం అనేది చెప్తాను. అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని రాస్తాను. సో హియర్, ఎస్,
Welcome to Java Programming. Let's close this. Okay, so this is a basic Java example. మా రూమ్మేట్ కి జాబ్ ఊరికే ఒక వచ్చింది ప్రోగ్రామ్ రాసాను చూడండి. ఇంటర్న్షిప్. So Prasanna, any doubt? Yours, I couldn't hear you. Oh ma'am, in middle I left because of internet issue. Again I joined, so I'm just One listening. second, I think volume was little low. Okay, I'll increase the volume. Okay, yes. Yes, Middle of Prasanna, the session I left ma'am due to the internet issue, so I'm just listening whatever you're telling. you're just ఓకే. మిస్ అయినది మీరు రికార్డింగ్స్‌లో ఒకసారి విని ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే. Okay ma'am. ఓకే. సో, మనం ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ రాసాం. పాత్ సెట్ చేసాం గదా! ఇప్పుడు జేడీకే ఇన్‌స్టాల్ చేసాము, డౌన్‌లోడ్ చేసాం, ఇన్‌స్టాల్ చేసాం అండ్ దెన్ వి హావ్ సెట్ ద పాత్ ఆల్సో. నౌ పాత్ ఈస్ పర్మనెంట్‌లీ సెట్. Now I am executing one simple Java program. Public class hello and the main method and this. So ఇక్కడ ఏం రాసాం ప్రతి టర్మ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సీ. వీఆర్ రైటింగ్ పబ్లిక్ క్లాస్ హలో. పబ్లిక్ అని ఎందుకు రాస్తున్నాం? వై ఆర్ వి రైటింగ్ పబ్లిక్? పబ్లిక్ అని రాస్తే ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. Anyone can access it. See, suppose here you are logged in with your IDs and everything. Gmail కానీ ఫేస్బుక్ కానీ మీరు లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయినప్పుడు సపోజ్ మీరు జాబ్ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఏదన్నా మిమ్మల్ని మీ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ మీ మెయిల్ ఐడి అడిగితే మీరు ఇస్తారు. అవునా? మెయిల్ ఐడి ఇవ్వకుండా ఉండరు. కానీ పాస్వర్డ్ షేర్ చేస్తారా మీరు? ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఎనీ వన్ అబౌట్ యువర్ పాస్వర్డ్, విల్ యూ షేర్ ఇట్? నో, బికాస్ No. పాస్వర్డ్ ఈజ్ you cannot share with anyone. So the things you can share with everyone is like your Gmail id you can share, Facebook id you can share but not the password. Bank account number you will share but not the bank account password. So the things that you can share you will make it as a public. Program lo kuda ante, anyone can access your program means you have to give it as public. సో ఇంకా ఏమున్నాయి అంటే ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఉన్నాయి, అవి మనం తర్వాత చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గివింగ్ క్లాస్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్. పబ్లిక్ అంటే ఎనీ వన్ క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్. అండ్ దెన్ క్లాస్ మీన్స్ ఐ టోల్డ్ రైట్ ఇన్ ద జావా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్లాస్. నిన్న మనం క్లాసు ఆబ్జెక్ట్ గురించి డీటెయిల్గా చూసాం. కార్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని క్లాస్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ద కార్ అని డీటెయిల్గా చూసాం కదా. సో దట్ లైక్ ద క్లాస్ అండ్ హలో. సో హలోలో వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ మెసేజ్ అనమాట. ఇది నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ యువర్ క్లాస్. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ గివ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్. క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఇవ్వండి. మీరు స్మాల్ ఇచ్చినా ఎర్రర్ అయితే రాదు. But according to the Java standards or rules, class should start with capital letter and method should start with small letter అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. చూడగానే మనకి ఒక ఐడియా రావాలి, ఓకే దిస్ మే బి క్లాస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మెథడ్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ రూల్. అండ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. సో మెయిన్ అనేది లైక్ హార్ట్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా, ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్, పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాసినా కానీ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెథడ్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మెయిన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెయిన్ అనేది కూడా పబ్లికే ఉండాలి కదా, మరి ప్రైవేట్ అని ఇచ్చి లేదా వేరే ఇస్తే ఏంటి, it cannot be executed. So that is the reason we are making main as public. And you are seeing the return type as void. Void అని ఇస్తున్నామంటే it does not return any value అని అర్థం. అలా కాకుండా వేరే వేరే డేటా టైప్ ఇస్తే మనం వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ద అవుట్పుట్. కాబట్టి మనం రిటర్న్ టైప్ అనేది వాయిడ్ అని ఇస్తున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ హియర్ ఈజ్ స్టాటిక్. సో స్టాటిక్ అని ఎందుకు ఇస్తున్నాం? సి జావాలో ఏ మెథడ్ని మనం రన్ చేయాలి అన్నా కానీ దానికి ఆ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. మెథడ్ అనేది ఒక క్లాస్లోనే ఉంటుంది. సో క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని మనం కాల్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి.
సపోజ్ మిమ్మల్ని నేను పిలవాలి అంటే, ఒక పర్సన్‌ని పిలవాలి అంటే నాకు వాళ్ళ పేరు తెలియాలి. అవునా? సో, ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారు. సో, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ రామ్, ఆర్ యూ అండర్‌స్టాండింగ్? సో, ఐ విల్ కాల్ విత్ ద రామ్. అలాగే హరి ఆర్ ప్రసన్న, ఎనీవన్, సవత్, మృదుల, ఎవరినన్నా పిలవాలి అంటే నేను వాళ్ళ నేమ్‌తోనే కాల్ చేయగలుగుతాను. అవునా? ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎనీ మెథడ్, యూ హ్యావ్ టు కాల్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. యూ కెన్ కాల్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. కానీ ఒక ప్రాసెస్ ఉంది మనకి. ఏమిటి అంటే, మనం కనుక మెయిన్ మెథడ్‌ని స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ మెయిన్ మెథడ్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్, we can call directly by the class name. If you can call directly by the class name. సో ఏ మెథడ్ నైనా మనం ఆబ్జెక్ట్తోనే కాల్ చేయగలుగుతాం. కానీ ఒకవేళ ఆ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే కనుక వీ కెన్ కాల్ డైరెక్ట్లీ. అందుకనే మనం జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని రాసినప్పుడు డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్తో మనం రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. మనం సపరేట్గా స్టాటిక్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూస్తాము. బట్ యాజ్ ఆఫ్ ఎనో, మేక్ ఏ నోట్, any method declared as static can be called or invoked directly by the class name without any object. Okay, so adi static. So this is the main method, and a main method lo manam argument string type ani cheptunnam ante. ఓకే, అండ్ దెన్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాక, ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఏదో ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయడానికి. సో ఈ అవుట్పుట్ వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది మన అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి. దానికోసం మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఏంటా మెథడ్? ప్రింట్ ఎల్ఎన్. సో నేను ఇందాక ఏం పాయింట్ చెప్పాను? ఏ మెథడ్ అయినా కానీ, డిఫాల్ట్ మనం రాసే మెథడ్ అయినా, సిస్టంలో ఉన్న మెథడ్ అయినా కానీ, మన జేడీకేలో మన ప్రీ డిఫైన్గా వచ్చే మెథడ్ అయినా కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి, స్టాటిక్ కాకపోతే. సో ప్రింట్ ఎల్ఎన్కి యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? అవుట్. అవుట్ ఏ క్లాస్లో ఉంది? సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ క్లాస్లో అవుట్ ఆబ్జెక్ట్తో ప్రింట్ ఎల్ఎన్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఏమని? ప్రింట్ ఎల్ఎన్లో ఉన్న డేటాని ప్లీజ్ ప్రింట్ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మీరు ప్రింట్ ఎల్ఎన్లో ఏదైతే డబల్ కోట్స్లో రాస్తున్నారో, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ వితౌట్ చెకింగ్ ద లాజిక్. ఇందులో ఈ డబల్ కోట్స్లో ఇచ్చిన దానిలో ఏమి లాజిక్ చెక్ చేయదు. మనం మీరు ఏమి రాస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో సిస్టమ్ అనేది ఒక క్లాస్, అవుట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనేది ఒక మెథడ్. ఇది మనం జేడీకి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి కొన్ని లైబ్రరీస్ వస్తాయి జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటానికి అని చెప్పాను కదా. దేర్ విల్ బి సమ్ ఫైల్స్ ఇన్స్టాల్డ్ అని చెప్పాను కదా. సో దోస్ ఆర్ దీస్ సిస్టమ్ క్లాస్, అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఇది జస్ట్ మన బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తామంటే ఊరికే రాసేసి అవుట్పుట్ వచ్చేసింది అనుకుండా ప్రతి టర్మ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం. సో తర్వాత ఇలాగే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం కాబట్టి మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ రాసాక సేవ్ చేయాలి కదా. ఫైల్, సేవ్ యాజ్. ఎక్కడ సేవ్ చేద్దాం? మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, మై కంప్యూటర్లో సి డ్రైవ్లో ఫుల్ స్టాక్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్. ఆల్వేస్ సేవ్ విత్ ద క్లాస్ నేమ్ దట్ కంటైన్డ్ మెయిన్ మెథడ్. సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? హెలో డాట్ జావా. ఇది జావా ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సేవ్ విత్ డాట్ జావా అని సేవ్ చేస్తాం. ఓకే, సేవ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఫుల్ స్టాక్ అనేది హలో అనే ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందా? ఓకే, కాపీ టు దట్ ఫోల్డర్. ప్రస్తుతానికైతే మీరు ఫుల్ స్టాక్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక్క జావా ఫైలే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కంపైల్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ విల్ డూ? వి విల్ కంపైల్. కంపైలేషన్కి ఏంటి నేను చెప్పాను? జావా సి కంపైలర్ యూస్. జావా సి ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? హెలో, హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ, హెలో డాట్ జావా అని ఇస్తాం. ఎంటర్. ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, లేదంటే మళ్ళీ ఇలాగా వస్తుంది. సో ఫైల్ పేరు.
సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మన జావా ప్రోగ్రాము మనం కంపైల్ చేయగానే బైట్ కోడ్ వస్తుంది, ఆ కోడ్ని ఇంటర్ప్రెటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అని చెప్పామా. సో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వచ్చిందా లేదా. సో వెన్ ఎవర్ యూ కంపైల్ జావా ప్రోగ్రామ్ యూ విల్ గెట్ ద బైట్ కోడ్ విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో అది మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫుల్ స్టాక్. సి క్లాస్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ కంటైనింగ్ బైట్ కోడ్, అది మనకు అర్థం కాదు. సో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద బైట్ కోడ్, సమ్ కోడ్. సో జావాలో మనకి కంపైల్ చేయగానే మనకి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్లో బైట్ కోడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఈ బైట్ కోడ్ని మనం రన్ చేస్తాం. జావా, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్, హెలో. పైన స్టెప్ ఫర్ కంపైలేషన్ జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. సో ఈ స్టెప్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ జావా హెలో అంటే ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంటర్ప్రెట్ చేసి మన మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్లో కన్వర్ట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమని ప్రింట్ అయింది, ఇక్కడ వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్, వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్. ఇవి ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ అండ్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టెప్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం నోట్ ప్యాడ్లో, సేవ్ చేసాం. సేవ్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సో పాత్ సెట్ చేసేస్తే ఇవన్నీ ఈజీ. మళ్ళీ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాసి కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, అంతే. ఓకే, సో as soon as you compile the bytecode is saved in the dot class file. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, we have to open command prompt and once path is all set, how to compile ఎలా చేయాలి మనం. for compiling the code is java c file name dot java. what is the file name here, hello dot java. and then for seeing the output, for running the output, java and file name. what is the file name, hello. and here you will get the output. వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామ్ అని మనం ఏమైతే రాస్తామో అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో నేను ఇవన్నీ షేర్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, బేసిక్. రేపు ఒకసారి మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాక ఒకసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తాను క్విక్గా అసలు ఎలా ప్రోగ్రామ్ అని. మళ్ళీ ఏమన్నా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చూసి మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. ఈలోపు మీరు ఇవాళ నేను చూపించిన స్టెప్స్ ప్రకారం ఆల్రెడీ మీకు ఫైల్ షేర్ చేస్తాం కాబట్టి జేడీకే డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి పాత్ సెట్ చేయండి నేను చెప్పిన స్టెప్స్ ప్రకారం. సో ఈ ఫైల్లో నేను స్టెప్స్ షేర్ చేస్తాను కదా, ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా పాత్ సెట్ చేయాలి, సో ఇవన్నీ సెట్ చేసి ఉంచండి. సో తర్వాత నుంచి మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. సో డ్యూరింగ్ ది స్టెప్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే కనుక నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది అని. సో వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ ద ఎర్రర్ వైల్ installing or setting path, make note of it and we can discuss on that tomorrow once we start the session. Okay, సో అందరికీ అర్థమైందా అండి ఒక సింపుల్ జావా ఎగ్జాంపుల్. కొంచెం కొంచెం ఎస్, కొంచెం అర్థమైంది మ్యామ్. చూడాలి రేపు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను రేపు అడగండి. ఓకే ఓకే, సో జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాం, కంపైలేషన్ అవి ఓకే, ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా. మీరు అంతటా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఓకే ఓకే, సో బిగినింగ్లో మనం కొత్తగా ఒకటి నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్గా. వన్స్ మనం ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళామంటే ఇక అంతా ఒక ఫ్లోలో మీరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తారు. ఓకే ఓకే, సో వితౌట్ ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా డైరెక్ట్గా మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తే కాన్సెప్ట్ కూడా కొంచెం అర్థం అవ్వాలి కదా, అది. సో అందరికీ అర్థమైందా అండి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ఒక్కసారి అందరూ 1 minute టైం తీసుకొని
ఈ ప్రొవైడ్ చేసిన నెంబర్కి ఒక్క మెసేజ్ ఇవ్వండి డ్యూరింగ్ ద సెషన్. ఇప్పుడే ఈ నెంబర్ ఉంది కదా, 8978345335 అని. సో ఒక్కసారి ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ ఇవ్వండి, ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ డెమో సెషన్ అని. సో దట్ వాళ్ళు మీకు రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తారు. డ్యూ టు నెట్వర్క్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు, ఏదైనా మీరు ప్రాబ్లంతో రికార్డింగ్ కొంచెం మిస్ అయితే అది మీకు వింటే క్లారిటీ వస్తుంది కదా. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, ఫైన్. దెన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. ఓకే, క్లాస్ అయ్యాకైనా ఎవరైనా మిస్ అయితే ఆ నెంబర్కి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి, సో దట్ వాళ్ళు మీకు రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ అలాగే ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేస్తాము. ఇవాళ క్లాస్ నోట్స్, ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ కదా, నేను ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఇవాళ క్లాస్లో. ఓకే, లైక్ ఫుల్ స్టాక్ డెమో 3లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసామో ఆ పాయింట్స్ అన్నీ. అండ్ నేను అలాగే ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు ఇన్స్టాలేషన్కి అని, మనం జేడీకి అంటే ఏంటి, జేఆర్ఈ అంటే ఏంటనేది ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంది ప్రిపేర్డ్ది. సో ఇది కూడా మీకు షేర్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో సెషన్, all of you. Thank you so much for attending. Bye. You can just tell me bye also, no problem.